আরব আমার, মক্কায় আমার, মদিনায় আমার সোনার দেশ। আরব আমার, মক্কায় আমার, মদিনায় আমার সোনার দেশ। সেই দেশেতে জন্ম নিলেন নবী গণের জিনিস। আল্লাহুম্মা, झूम के बोलिए सब कोई। मौलाना मुहम्मद वाला सैयदना मौलाना मुहम्मद। जमीन सुंदर, आसमान सुंदर, आरो सुंदर गाछपाला, सबार चाइते बेशी सुंदर मोर नबी मुस्ताफा। अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। समस्त प्रशंसा गुणगान गुणभजन एक महान रब्बुल आलमीनेर जन्य, जिनि कोन शब्दे 18,000 मखलुकातके सृष्टि करेছেন। কোরআনের भाषा एक बार जोरे बोलून अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तार पड़े पड़े आमार विश्व नबी आका दीदार मुस्तफ़ा मामिना लाडला इल्मे गाइबे संवाददाता दोनों जहानेर मौला जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लमेर उपरे शत शतबार दुरूदेर हादिया होक। एक भाईके बोलुन अल्लाहुम्मा आमीन। बाबारा आमार, बंधुरा आमार, भाईरा आमार, এই গ্রামের নাম কি মমিন পাড়া? মমিন পাড়া আড়হেডাঙ্গা তো নয়? আমাদের উত্তর দিনাজপুরে আড়হেডাঙ্গা জানে, আড়হেডাঙ্গা ওটাই ঠিক না। আমি যখন আড়হেডাঙ্গাতে নামলাম তো মৌলানা নওশাদকে ফোন করলাম, হযরত हम पहुंच गए हैं। তো উনি বলছে হুজুর আরেকটু আগে আসতে হবে আপনাকে। তখন বলছে কি যেন একটা জায়গার নাম বললো, काजी रोड। तो काजी रोडे पहुँचालाम तो सुनलाम मोमिन पाड़ा। मोमिन पाड़ा तो सुंदर नाम, इस्लामिक नाम, परिच्छिन्न नाम, भालो नाम, उत्तिक्त नाम। और এই পাড়াতে একটা আজকে দস্তারবন্দি জলসা আছেন, জোরে বলুন। দস্তারবন্দি, হিফজের দস্তারবন্দি আছে। 5টা ছেলের দস্তারবন্দি নাকি হযরত? 5 জনের দস্তারবন্দি আছে। 1 বছরের फैसला आज के अपना देखते पेबेन। आमार परे गाउस जिलानी आजहारी साहेब आसबेन, ताई ना? आलহামদুলিল্লাহ। हुजूर के आमराओ दात करेছি आमार माद्रासा जलसाय। आमी 23 জানুয়ারিতে उत्तर दिनाजपुर रायगंज थानार मध्य एक जलसा आछे। प्रधान बक्ता आपनारा जाके करेছেন ओनाके आमिও दावत करेছি आमादेर जलसाय। भाई आमार, बंधुरा आमार, बाबारा आमार, आमी पवित्र कुरानेर आयत पढ़ेছি सूरा नेसा থেকে आयतेर पूर्वे एक बार दरूद शरीफ पढ़ेन, एक बांगला गाजाल पढ़बो। गाजाल बुझेन तो आपनारा? तो आरेक बार दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। ओ मोमिन भाई तोर हलो जाबार बेला, ओ मोमिन भाई तोर हलो जाबार बेला। डाकছে রে তোর খিয়ার মাঝি আমার কামলিওয়ালা। ও মুমিন ভাই তোর হলো যাবার বেলা। ডাকছে রে তোর খিয়ার মাঝি আমার কামলিওয়ালা। চাপিস যদি নবীর নাই রে পারে যাবি খুশি হয়। কবর হাসরে তো আর ভেলা ডুবে না রে মুমিন ভাই
তোর হলো যাবার বেলা। एक बार झूम के बोलिए ना, एक बार मचल के बोली या रसूल अल्लाह। ओ मोमिन भाई तोर हलो जाबार बेला। जालसार मूडटाई खराब करलेन, सामने जगहटाई फाँका भाई, एकदम बिल्कुल जो है फाँका है, और भर जाइए ना, आइए ना, आगे आइए ना इंशाल्लाह ताला। ओ मोमिन, अरे आमी दिनाजपुर থেকে এসেছি, ইসলামিক জীবনী কথা বলবো আমি ইনশাআল্লাহ তাআলা। বসুন, স্টার্টিং হচ্ছে। বাবারা, ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, কি বলছেন? ও মুমিন ভাই তোর হলো যাবার বেলা, ডাকছে রে তোর খিয়ার মাঝি আমার কামলিওয়ালা। চাপিস যদি নবীর নায়ে, পারে যাবি খুশি হয়। কবর হাসরে তো আর ভেলা ডুবে না। ওরে মুমিন ভাই তোর হলো যাবার বেলা, ভুখাকে তুই খাবার দিবে, পিয়াসাকে দে পানি, করর ভাই সেবা, কোরআন পাকের বাণী, কোরআন পাকের বাণী, কোরআন পাকের বাণী। আপনারা বাংলা বুঝছেন? बिल्कुल बुझें। हालांकि बंगाली तो है इंशाल्लाह, क्यों ना समझेंगे। बंगाली अपना इंशाल्लाह किंतु আপনাদের নিজের ভাষা একটা আলাদা নৃত্যত্ব আছে কিনা। উত্তর দিনাজপুরে যেরকম ভাষা আমাদের আলাদা আছে, মালদার ভাষা আলাদা আছে, কালিয়াচকের ভাষা আলাদা আছে কিনা ভাই বন্ধুরা আমার। ভাষা হলো আপন আপন জায়গাতে আছে। মুমিন মুসলমান বন্ধু আমার, ভুখাকে তুই খাবার দিবে, পিয়াসাকে দে পানি, করো রে ভাই সেবা, কোরআন পাকের বাণী, কোরআন পাকের বাণী। জানিবার তানের পাগল, দিবানেবার পালা সেরে নেরে মো। ও মুমিন ভাই তোর হলো যাবার বেলা, ডাকছে রে তোর খিয়ার মাঝি আমার কামলিওয়ালা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র গ্রন্থ থেকে আল্লাহ কোরআন পাকে বলছেন, মাইয়ুতির রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ। অনুবাদ হলো মুমিন মুসলমান বন্ধু আমার, আল্লাহু আকবার। যিনি আমার হাবিবকে আতাত করলেন, আল্লাহ বলছেন তিনি আমার সঙ্গে আতাত করলেন। जोर से बोलिए ना, एक बार झूम के बोलिए या रसूल अल्लाह। तो हमको एक उर्दू नात पढ़ना पड़ेगा शायर का ऐसा, एक बोलिए या रसूल अल्लाह। उठो मोमिनो भर लो रहमत से दामन, किसी ने जगाया सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे। उठो मोमिनो भर लो रहमत से दामन, किसी ने जगाया सवेरे सवेरे। मुआज़िन देकर आज़ान अपुल दी का के डंका बजाया सवेरे सवेरे। मुआज़िन आज़ान बेशी देय ना सकाले, अस्सलातु खैरुम मिनान नौम, घुम থেকে बेहतर नमाज मुसलमान। एजন্য বলছেন, उठो मोमिनो भर लो रहमत से दामन, किसी ने जगाया सवेरे सवेरे। मुआज़िन देकर आज़ान अपुल दी का के डंका बजाया सवेरे सवेरे। একটু আমার সঙ্গে বলেন তো, सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे। महकता है जिस फूल से दोनों आलम, सुभान अल्लाह। महकता है जिस फूल से दोनों आलम, कि झूमे जमी और आसमां सब भी हम। खुदा की कसम जानो, खुदा की कसम जानो, वही फूल रब ने आरम में खिलाया सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे।
আদা করলো চল কর নামাজ আব তুরাহি। হে নামাজি মুসলমানকে কি বললেন? আদা করলো চল কর নামাজ আব তুরাহি কে মিট जाएंगे तेरे दिल के सियाही। लाम बना है ला इलाहा अलिफ इल्लल्लाह, लाम बना है ला इलाहा अलिफ इल्लल्लाह, मीम बना है ना मोहम्मद जो है रसूलुल्लाह। बोलूं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा। मुमिन भाई मुसलमान, আমি বলেছি পাঁচটা ছেলের দাস্তারবন্দি আছে হুফাজের, যিনি কোরআনকে মুখস্থ করেছেন। করেছে না? করেছে কিনা ভাই মুসলমান? আর যার সিনায় কোরআন থাকবে তাকে মাটি কোনোদিন স্পর্শ করতে পারে না, তাকে মাটি কোনোদিন খেতে পারে না। কেন? এরা হলো সুবহানাল্লাহ হুফাজ। কাল কিয়ামতের মাঠে একজন হাফিজ কত খানদানকে জান্নাতে নিয়ে যাবে তার হিসাব বলা যাবে না। বন্ধু আমার, ভাইরা আমার, তাই আজকে আমার মাওলানা কারি হাফিজ নওশাদ আলী সাহেবের রেজাল্ট আজকে দেখবেন আপনারা যে উনি আজকে কি পর্যায়ে আপনাদের কাছে পাঁচজন মেহমানকে দাঁড়ি করে দিবে, এখানে হাফিজকে করবে না। আমার পরেই মনে চলে আসবে, আর আমার পরে প্রধান বক্তা আসবেন ইনশাআল্লাহ রব্বুল আলামিন। হো মুমিন মুসলমান বন্ধু আমার, তাহলে আমার দয়া রাসূল আকা বিশ্বের নবী জনাবি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শকারী আয়েশা সিদ্দিকা বর্ণনা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ কাল কিয়ামতের মাঠে কোন ব্যক্তির আগে জান্নাতে যাবেন? জোরে বলুন। আল্লাহর নবীকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো কাল কিয়ামতের মাঠে কোন ব্যক্তির আগে জান্নাতে যাবে? নবী আমার বললেন, আয়েশা কি বলো? ইয়া রাসূলুল্লাহ কাল কিয়ামতের মাঠে কোন ব্যক্তির আগে জান্নাতে যাবে? নবী আমার বলেন, আয়েশা রে শুনে নাও, যারা গরিব অসহায়হীন আছেন, নেককার যদি হয়ে থাকে, নামাজি হয়ে থাকে রে, আমির থেকে 500 বছর আগে জান্নাতে চলে যাবে তারা। সুবহানাল্লাহ, 500 বছর আগে জান্নাতে যেতে যদি পারে ভাই আমার, বন্ধুরা আমার, আজ এই পবিত্র জালসাতে বসে আছি বাবারা, কার মাহফিলে? নবীর মাহফিলে। আল্লাহুম্মা আমিন। কোন শায়ের বলতেছে, ইয়া নবী আপকা আস্তানা তু হে, हम गरीबों का ठिकाना तू है, न मरने का याद आता है न जीने का याद आता है, कसम अल्लाह की मुझको मदीना याद आता है। जरे बोलो, जब सारे चमन को मस्त करता है तो मुझको कमली वाले का पसीना याद आता है, याद आता है। बाबारा भाईरा আমার, বন্ধুরা আমার, 2 বছর মধ্যে গ্যাপ ছিলাম আমি, 2 বছর গ্যাপ ছিলাম। 2 বছরে আগেবারও আমাকে এই আপনাদের কমিটি এই অধমকে জালসায় নিয়ে এসেছিলেন। কি হযরত নিয়ে এসেছিলেন? এবার আপনারা নিদস্ত প্রেমিক আদর্শ দান করেছেন। আল্লাহ আমার দানা লিখেছে, এই আপনাদের মালদা ডিস্ট্রিক্টে এই রমজান অধম খাকসার আপনাদের খিদমতে আসে আমি হাজির হয়ে গেছি। সুবহানাল্লাহ, আমি একজন মুসাফির, আমার দোয়া প্রথম আল্লাহর দরবারে কবুল হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। নবী মুস্তাফা দয়া রাসূল কালী কমলিওয়ালা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম, বুখারী শরীফের হাদিস, আল্লাহ নবী বলেছেন, হযরতে আবু হুরায়রা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবী গো। সুবহানাল্লাহ, বলে কি বলো আবু হুরায়রা, বলো কি বলতে চাও? বলছে আমার মার জন্য আপনি হাত তুলে দোয়া করে দেন। জোর সে বলি, মোহব্বত সে বলি। বলছে আপনি আমার মার জন্য হাত তুলে দোয়া করে দেন। বলছে আবু হুরায়রা তোমার মা কি হয়েছে? বলছে আমার মাকে এত চেষ্টা করলাম, আমার মা কালিমা পড়লেন না। আপনি খাতিমান নবীন, আপনি রাসূলুল্লাহ, আপনি না হওয়াতে কিছু হয় না, তো আপনি হাত তুলে দোয়া করে দেন। কোরআন পাকে আল্লাহ বলছেন, হে বান্দা তোমরা দোয়া করো আর আমি তোমার দোয়াকে কবুল করে নিই। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম হাত তুলে দোয়া করছে। মুমিন ভাই বন্ধুরা আমার, দোয়া করতে করতে কিছুক্ষণ পরে হযরতে নবী মুস্তাফা বললেন, আবু হুরায়রা তুমি আমার পাশে আসো, তুমি আমার পাশে আসো। যেমনি পাশে গেল, বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলি আবু হুরায়রা রে শুনে নাও,
আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুল হয়ে গেছে। জোরসে বলিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া কবুল হয়ে গেছে। এখন তুমি তোমার মার কাছে চলে যাও একবার। মা বলে ডাকবে, তোমার মা তোমাকে ছেলে বলে গুছিয়ে নিবে। সুবহানাল্লাহ। হযরতে আবু হুরায়রা বর্ণনা করলেন, আমি যখন মার কাছে গেলাম, কদম কদম হেঁটে গেলাম বন্ধুরা ভাইরা আমার, যেমনি মার দরবাজায় গিয়ে আওয়াজ দিয়ে বললেন মা মা বলে চিল্লালেন। মার শব্দটা আসমান জমিনে, জোরে বলুন। মুমিন ভাই বন্ধু আমার, বাবারা ভাইরা আমার, আওয়াজ দিলেন মা মা বলে। যখন আওয়াজ দিলেন, মা ভিতর থেকে আওয়াজের জবাব দিল, ও বেটা আবু হুরায়রা, বলো বলো কি চাও? যে মা তুমি দরওয়াজা খোলো, তোমার প্যারা ছেলে আমি দাঁড়িয়ে আছি মা। ও বেটা আবু হুরায়রা, শুনে নাও শুনে নাও, তোমার দোয়া কি ব্যাটারি? তুমি যখন হেঁটে আসছিলে, তোমার পায়ের শব্দগুলো আমি আগেই পেয়ে গেছি বেটা আবু হুরায়রা। মুমিন ভাই মুসলমান বন্ধু আমার, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম বলে দিলেন, ও বেটা আবু হুরায়রা, একটু বসো বেটা, তুমি বসো। আবু হুরায়রা বসে আছি। কিছুক্ষণ পর মা দরওয়াজা খুলে দিলেন। আল্লাহু আকবার। যেমনি দরওয়াজা খুলে দিবার পরে আবু হুরায়রার মা নিজের প্যারা ছেলেকে গুছিয়ে নিল। আল্লাহু আকবার। জিমনে গুছিয়ে নিবার পরে বলছে, বেটা চলো চলো একবার নবীর দরবারে নিয়ে, মুস্তাফার দরবারে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। চলো বেটা নবীর কাছে নিয়ে চলো, মুস্তাফার কাছে নিয়ে চলো, মা আমিনার লাডলার কাছে নিয়ে চলো। যেমনি পার্শ্ববর্তী নিয়ে গেল বাবারা, বন্ধুরা ভাইরা আমার, আল্লাহু আকবার। এক মর্তবা দুরূদ পড়ি তো, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালা আলি। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে না, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। ওলি আল্লাহ, পীর সাহেব, পীর সাহেব, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আওলাদে রাসূল এসেছে, আপনারা বসে যান সবাই মিলে ইনশাআল্লাহ তাআলা। সুবহানাল্লাহ। সিমান সুবহানাল্লাহ। আমাদের ভাটলে যায়, এ হুজুর আমাদের ভাটলে যায়। বসুন আপনারা ইনশাআল্লাহ তাআলা। আলহামদুলিল্লাহ। হুজুরকে আগে দেন, आपसे मुलाकात तो है। सुभानअल्लाह। ठीक है, आगे आगे दें, आगे दें, आगे दें, आगे दें, आगे दें, आगे दीजिए। औलादे रसूल एसेছে, আপনারা দয়া করে সবাই বসুন ইনশাআল্লাহ তাআলা। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। নাইবে রসুল আছে, আওলাদে রসুল আছে, মেহমানে রসুল আছে, মুমিন ভাই বসে আছেন। একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সব মুমিন ভাই। আর মুমিন গ্রামের নাম কি সুন্দর নাম, ইসলামিক নাম, আলহামদুলিল্লাহ। বন্ধু আমার, ভাইরা আমার, একবার মোহাব্বতে আলে রসুল, রসুলের উপরে দরুদ শরীফ পড়ে। আল্লাহুম্মা আল্লাহ সৈয়দনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলে সৈয়দনা মাওলানা মুহাম্মদ। কে কে যাবি তাড়াতাড়ি আয়। যখন হুজুর চলে আসছে, হুজুর একটা গাজাল পড়ে দিয়ে একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। কে কে যাবি তাড়াতাড়ি আয়, হুজুর সৈয়দের নৌকা বইয়া যায়। ওলি দিকের নৌকা ছুটে ভাইরে রসুলপুরে যায়, রসুলপুরের ছুটে ভাইরে আল্লাহর নিকটে যায়। কে কে যাবি তাড়াতাড়ি আয়,
ওলি দিগের নৌকা ছুটে যায় কতই লোকে মুর্শিদ মানে কতই লোকে মানে না তাই না জি কত লোকে অলি মানে কত লোকে মানে না আর আমরা আহলে সুন্নতুল জামাতের লোক ওলি ছাড়া আমরা থাকতে পারি না তো ওলি ওইরকম ওলিকে মানবো আমরা সে ওইরকম ওলিকে নয় আলে রাসূল বসে খানদানি রাসূল বসে আছেন একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওলি দিগের নৌকা ছুটে ভাইরে রসুলপুরে যায় রসুলপুরের নৌকা ছুটে ভাইরে আল্লাহর নিকটে যায় কে কে যাবি তাড়াতাড়ি আয় হুজুরের নৌকা বইয়া যায় খাজা বাবার নৌকা বইয়া যায় কতই লোকে মুর্শিদ মানে কতই লোকে মানি না কে কে যাবি তাড়াতাড়ি আলা হাজরাতের নৌকা বইয়া যায় কতই লোকে নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার স্লোগান ইসলামিক হচ্ছে না জোরে নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ কত থেকে হযরত মির্জাতপুর থেকে হাফিজ মেম্বার সাহেব এই মাদ্রাসা দারুল উলুমে 500 টাকা দান করেছেন দানের উপরে মাদ্রাসা চলে তাই না যেগুলো পাবলিক মাদ্রাসা আমাদের যেগুলো নিজামিয়া মাদ্রাসা পাবলিকের উপরে চলে আর পাবলিক এরকম চলে তো মনে হয় গভর্নমেন্ট থেকে ভালো চলে না জি আরে বলিয়ে না হুজি হে মুমিন মুসলমান বন্ধু আমার 500 টাকা দান করেছি হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দানকে আল্লাহ তুমি সদরে কবুল করে নাও আল্লাহর ওলি কাকে বলা হয় पीर मुर्शिद में क्या फर्क है राज को समझो अरे मैं प्यासा बन के आया हूं दरिया बन के आया है अल्लाहर ওলিদেরকে মনে করবেন না ইনারা একজন ওলি বিশাল ওলি ওরা কবরে জিন্দা আছেন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এরা মৃত্যু নয় এরা কবরে জিন্দা আছে কবরে রিজক পায় আল্লাহ পাক তাদেরকে দেয় এইজন্য আমরা ওলির মাজারে যাই জিয়ারত করতে যাই ইনশাআল্লাহ তাআলা আলহামদুলিল্লাহ হুজুরের সঙ্গে আমার মনে ভাটলো দিদার হয়েছে এই স্টেজেও দিদার হয়েছে আজকেও হুজুরের সঙ্গে আমার মুসাফা হলো ভমন বায় মুসাফায়ে মুআন্নাকা হলো ইনশাআল্লাহ তাআলা আমার নবী মুস্তাফা বলেছে একজন মুমিন যখন দুই হাত দিয়ে চার হাতে মুসাফা করা যায় যেভাবে গাছের পাতাগুলি পেকে জমিনে পড়ে যায় ওইভাবে দুজনের গুনাহকে আল্লাহ ঝরিয়ে দেয় জোরসে বলিয়ে না গুনাহকে ঝরিয়ে দেয় হে মুমিন মুসলমান বন্ধু আমার ভাইরা আলহামদুলিল্লাহ আমি বলছিলাম হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করলেন সুবহানাল্লাহ মার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মা দরওয়াজা খুললেন বলে বেটা কি বলো বলে মা তোমার জন্য নবী মুস্তাফা দোয়া করেছিলেন জোরে বলুন আল্লাহর নবী তোমার জন্য দোয়া করেছিল যে হ্যাঁ বেটা দোয়া তো কবুল হয়েছে বলে বেটা একবার চলো আমাকে নবীর কাছে দিদার করিয়ে দাও ও বেটা আবু হুরায়রা একবার নবীর কাছে দিদার করিয়ে দাও বিশ্ব নবীর কাছে নিয়ে চলো চলো মা মারহাবা 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 সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ যেমনি নবীর কাছে নিয়ে গেল ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো আপনি কালিমা পড়ে আমাকে মুমিন বানিয়ে নেন সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কালিমা পড়িয়ে মুমিন বানিয়ে নেন বলছে মা পড়ো মা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু কালিমা পড়ে মুমিন হয়ে যাচ্ছে মুসলমান মুমিন ভাই আমার এইজন্য বলছেন কি বলছে ভাই দয়ার নবীজি কোন দেশেতে আছেন বসিয়া একবার বলিয়ে না अरे भाई আমি দূর থেকে আসছি গো এক দাঁত দেন না আপনি একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ দয়ার নবীজি
কোন দেশেতে আছেন বসিয়া তোমার নামের মালা জপি আমি বেহরায় ঘুরিয়া আর জমিন কান্দে আসমান কান্দে আর কান্দে চাঁদ সে তারা আরে নবী নবী পুকারিয়া আমি বেড়াই ঘুরিয়া এক দিবসে একটি বুড়ি গাঠি লুয়া কাঁদেছেন বসিয়া तरफ के बोलिए ना सुभान अल्लाह एक बार झूम के बोलिए या रसूल अल्लाह एक दिवसे একটি বুড়ি গাঠি লইয়া কাঁদেছেন বসিয়া দয়ার রাসূল মোর বুড়ির গাঠির দিলেন পৌঁছাইয়া বুড়ি বলে ওরে বেটা পৃথিবীতে দুটো জিনিস থাকবে এছাড়া কিছু থাকবে না একটা ভালো একটা মন্দ থাকবে বন্ধু আমার এছাড়া কিছু থাকবে না বন্ধুরা এই জন্য বলছেন বুড়ি বলে ওরে বেটা তোমার নামটি কি বাঙা বুড়ি বলে ওরে বেটা তোমার নামটি কি আমায় বলো না নারে তাকবীর নারে তাকবীর নারে রিসালাত কি নাম শামতুল্লাহ সাহেব 500 দিল এসকে বাড়ি 500 আর 500 मुजफ्फर अंसारी दान करलो 500 1500 अल्लाह रब्बुल आलामीन दान के अल्लाह तुम सदरे कबूल करना मौला गो बुढ़ी बोली ओरे बेटा তোমার নামটি কি বায়া আমায় বলো না নারে তাকবীর आगे बैठना पड़ेगा मंटू मेंबर साहेब 500 1000 15 3000 है ना नारे तकबीर नारे रिसालत अरे মাদ্রাসায় ডোনার করছে ইসলামিক ইনশাআল্লাহ তাআলা 3000 করলো ভাই আমার দান এই মাদ্রাসার নামে হে রব্বুল আলামিন দানকে তুমি সদরে আল্লাহ কবুল করে নাও 5 বড়ি সেমেট দান করেছে এই মাদ্রাসার নামে আমি 2 বছর আগে এসেছিলাম তো একটা ঘর দুতলা ছিল এবার দেখলাম চারদিকে দুতলা হয়ে গেছে জি হয়ে গেছে তাহলে দেখলাম মুমিন পাড়াতে আপনারা ইসলামিক কত চর্চা আছে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আপনাদের কত বড় হিম্মত আছে ইসলামিক যে মাদ্রাসাকে আপনারা 2 তলা করে দিয়েছেন আগামীতে 3 তলা করতে পারেন পারে কিনা জি পারে আল্লাহুম্মা আমিন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বুড়ি বলি ওরে বেটা বুড়ি নবী के बेटा बोलছেন একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ বুড়ি বলে ওরে বেটা তোমার নামটি কি বায়া আমায় বলো না তোমার নামটি না শুনিলে আমি ছাড়ব না বুড়ি বলে ওরে সোনা তোমার জন্য भेगे असलम है था एक बार जोर से बोले या रसूल अल्लाह बूढ़े बोले ओरे नबी बोले ओ गो माता
তোমার জন্য ভেগে আসলাম হে থা। বুড়ি এখন বলছে, বুড়ি বলে ওরে সোনা তোমার কালিমা আমায় পড়াও না, তোমার কালিমা না পড়িলে আমি শান্তি পাইব না। মাদ্রাসার মোহাব্বতে নিচে যারা আছেন এক বুড়ি করে সেমের চাবো ইনশাল্লাহ। বহু কাজ বাকি আছে, বাবার নামে মায়ের নামে ছেলের জন্য ইনশাল্লাহ। আমি দিনাজপুর থেকে একজন আলিম এসেছি ইনশাল্লাহ, হাত তুলে আমি দোয়া করব। কোনো ভাই আছেন এরকম 1 বড়া থেকে 5 বড়া সিমেন্ট এই মাদ্রাসার নামে আছেন? কোনো ভাই আমার, কোনো বন্ধু আমার, কোনো মা আমার, একজন আল্লাহুম্মা আমিন। হাত তুলে কেউ বলতে পারেন? একটু নজর করে দেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমি হাত তুলে দোয়া করব। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। ওদিক থেকে শব্দ আসলো 5 বড়া, আমি 1 বড়া ছিলাম। আমার কিবলা বলল 5 বড়া সিমেন্ট মাদ্রাসায় দান করলো। সুবহানাল্লাহ। নাম কি আছে? সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। একজন বাবা আমার 5 বুড়ি সিমেন্ট দান করলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দানকে আল্লাহ তুমি সদরে কবুল করে নাও। আমিন আমিন। আল্লাহ দোয়া কবুল করো ভাই রব্বুল আলামিন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে যদি মা ছেলে নবী আমার দোয়া করাতে মা কালেমা পড়ে মুমিন হয়ে গেলেন, আজ নবীর মাহফিলে বসে আছি বন্ধুরা ভাইরা আমার, জান্নাতি আমার মা বোনরা বসে আছে। আল্লাহুম্মা আমিন। কেননা আমার রাসূলুল্লাহ বলেছে বাবারা আমরা জান্নাতের কিয়ারিতে বসে আছি। আজকে আছি কিনা জি? জান্নাতের কিয়ারিতে বসে আছি। আর যতক্ষণ ধরে আমরা বসে থাকবো এই জান্নাতের কিয়ারিতে আল্লাহুম্মা আমিন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। যখন ওই জালসা শেষ হবে আল্লাহর ফারিস্তারা সোনার মদিনাতে যাবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবী গো আমুকের ছেলে অমুকের বেটা নবী আপনার উপরে মহব্বতে দরুদ পড়েছিল। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। নারায়ে তাকবীর, শেখ কাসিম 2000। নারায়ে রিসালাত। শেখ কাসিম সাহেব কি ঠান্ডা পড়ে নাকি ভাই? শেখ কাসিম সাহেব, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। 2000 টাকা মাদ্রাসায় দান করলো। হে রব্বুল আলামিন দানকে আল্লাহ। শেখ ছোটন সাহেব কত আছে? 1000 দান করলো। রব্বুল আলামিন দানকে আল্লাহ তুমি সদরে কবুল করে নাও। আমিন। বাহক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম। বিশ্বের নবী আকা দিদারে মুস্তাফা মা আমিনার লাডলা ইলমে গায়বের সংবাদদাতা দোনো জাহানের মাওলা জনাবি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম বলছেন হযরতে ফাতেমা তু জোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ও মা জান্নাতি আমার মা বোনরা বসে আছে। আমার মা বোনরা বাংলা বুঝে ওরা বুঝে ইনশাল্লাহ, কোনো ব্যাপার নয়। শোনো মা, শোনো মা, হযরতে ফাতেমা তু জোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা একদিন বাবার বাড়িতে গেলেন। নবী আমার বসে আছে এইভাবে। ফাতেমা আওয়াজ দিয়ে বললেন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। নবী আমার আওয়াজ দিল, ও ফাতেমা বেটি তুমি ভিতরে প্রবেশ করো। আল্লাহু আকবার। যেমনি ফাতেমা ভিতরে প্রবেশ করলো মুসলমান বন্ধু আমার আল্লাহু আকবার, নবী আমার ফাতেমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। জোরে বলুন। ফাতেমাকে যেমনি দেখে দাঁড়িয়ে গেল, বলে আব্বা ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কেন দাঁড়িয়ে গেলেন? আমি তো তোমার বেটি কন্যা। বলে ও মা ফাতেমা তু জোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তুমি কন্যা হতে পারো মা, আমার বেটি হতে পারো মা, কিন্তু তুমি আমার কলেজার টুকরা মা। বলুন জোরে সুবহানাল্লাহ। ও মা ফাতেমা একবার তুমি আমার পাশে আসো মা, পাশে আসো মা। যেমনি পাশে গেলেন নবী আমার ফাতেমার কপালে চুম্বন দিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য কোন কবিরা বলতেছেন, রাইটাররা বলছে পুলসে রাতে মা ফাতেমা শির রাখিয়াছে, আরে মাফু করে দে মোর বাবার উম্মাহাতি। ফাতেমার মোহব্বতে ইশকে স্টেজে যত লোক আছেন আপনাদের কাছে হাত বাড়িয়ে 100 করে টাকা নিচওয়ালা কাছে মোহব্বতে ইনশাআল্লাহ তাআলা
যদি কেউ থাকেন এই নবীর মুহাব্বতে ইনশাআল্লাহ মাদ্রাসার নামে একটু হাত বাড়িয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। পুলসে রাতে মা ফাতেমা শির রাখিয়াছে, আরে মাফু করে দে মোর বাবার উম্মতি। পুলসে রাতে ইমাম হাসান হুসেন সাজদা রাখিয়াছে। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। মুর্শিদ আনসারী সাহেব এই মাদ্রাসার নামে 1000 টাকা দান করেছে। হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, দানকে তুমি সদরে কবুল করে নাও। জানি এই জামাতে 500 বাড়ি আছে, যদি 500, 1000, 2000, 5000 করে মাদ্রাসায় দান করা যায়, এরকম মাদ্রাসা দুটো চালাতে পারবে ইনারা, আমি জানি ইনশাআল্লাহ তাআলা। আর এখানকার লোক দানি লোক আছে আলহামদুলিল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। ভাই আমার, বন্ধুরা আমার, নিজে বলে 11টা কলম কমসে কম 500 করে দেখি গো। ইসরাইলি সাহেব নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আমার মামুনদের কাছে দান আছে না, চাদর পাঠিয়ে দেন না ইনশাআল্লাহ তাআলা। গেছে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। 100 টাকা 500 টাকা দান দিল রাব্বুল আলামিন, দানকে আল্লাহ তুমি সদরে কবুল করে নাও। সুবহানাল্লাহ। 5টা ছেলে দাস্তারবন্দি আছে, 5টা ছেলেকে সাজিয়ে দিতে হবে আপনাদের কাছে। কমসে কম একটাকে সাজিয়ে দেন, 1500 টাকা এক ভাই দেন। পাগড়ি জুব্বার নজরানা ইনশাআল্লাহ একজন কোন ভাই। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আপনি সামনে আসেন জি। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আরে যেমনি ছিলাম একটা দুলহা সাজিদুল হুফাজকে 5 জন আছে, 5টা কলম চাবো, আর একটা কলম কোন ভাই আসুন ইনশাআল্লাহ তাআলা। সুবহানাল্লাহ। কোথায় বাড়ি? আড়াইডাঙ্গা বাড়ি। এই পাড়াতেই বাড়ি। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আপনার বাড়িতে খায় কি ছেলেটা? দেখেন কি বলছে, আমার বাড়িতে খায় ছেলেটা, খেয়ে আজকে জুব্বা পাগড়ি পাবে। আর উনি পাগড়ি নিজে দান করলো, এটা মনে করুন আর বেটা একটা, বলুন জোরে সুবহানাল্লাহ। একটা আতাবউদ্দিন সাহেব 1500 টাকা লিখেন উনার। সুবহানাল্লাহ। হাফিজ নৌসাদ, হাফিজ ইনাম সাহেব, মাওলানা রবিউল সাহেব, 3 জনে 3টা বড় সেমের দান করলো। খায়ের ইনশাআল্লাহ, এরা মুদারিস আলহামদুলিল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। দেখেন একজন 5 জনকে দুলহা সাজাতে হবে, একজন সাজালেন, আর 5 জন ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমি রমজান আলী ইনশাআল্লাহ মুসাফির হয়ে দোয়া করব আজকে। আছেন কোন ভাই, কোন বাবা আমার? আর 4টা কলম ইনশাআল্লাহ তাআলা হাফিজকে সাজিয়ে দিতে হবে ইনশাআল্লাহ। আছেন কোন ভাই, কোন একজন আমার মা, কোন একজন বাবা আমার? এই স্টেজে, এত বড় স্টেজ ইনশাআল্লাহ কেউ নাই গো আর গো ইনশাআল্লাহ তাআলা। একজন দাঁড়িয়ে আল্লাহুম্মা আমিন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আর কোন একজন ভাই আমার, কোন একজন ভাই আমার? সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। যার সিনায় কোরআন আছে, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। 3000। রেজাউল চাঁদপুর থেকে 3000 টাকা মাদ্রাসায় দান করেছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। শাহিদ মেম্বার 500। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। नारे तकबीर, नारे इधर आइए ना, अरे इधर आइए मेरे पास आइए आप। सुभान अल्लाह। एक जुब्बा আপনি দিবেন 1500। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। দুটো জুব্বা হয়ে গেল, আর 3টা জুব্বা। একটা ছেলেকে দুলহা সাজিয়ে দেন, মনে ভাবেন যে আমার বেটাকে আমি সাজিয়ে দিলাম। আছেন কোন ভাই আমার? সুবহানাল্লাহ। 2 কলম দিয়ে দিল। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। সুবহানাল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। দিল। এদিকে আছেন, এদিকে আছেন জি। কোথায় বাড়ি? মাশাআল্লাহ গো, দুটা দিলেন, দুটো। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আরে আমি বলেছিলাম 5 জনের কাছে 5টা নিব,
দুই ভাই দুইজনে একজনে তিনটা দিয়ে দিলেন জি সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, সুবহানাল্লাহ সুবহান। একটু হাত তুলে দোয়া করবেন না জি, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহ আমিন, আমিন। আল্লাহ দোয়া কবুল করবে রব্বুল আলামিন। আল্লাহ পাঁচটা ছেলেকে আল্লাহ দুলহা সাজিয়ে দিল মাওলা গো রব্বুল আলামিন। জমিন আসমান তাম্বা হয়ে যাবে মাওলা গো, ওই ছেলেটি মাথায় তাজ পড়ে বলবে আল্লাহ গো আমার দাস্তার বান্দি তারা দুলহা সাজিয়ে দিল, যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে নিয়ে যাব না আমিও জান্নাতে যাব না। আমিন বাহক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামা। পাঁচটা কলম চলে গেল বাবারা ভাইরা আমার আপনাদের কাছে। 30 পারা কোরআন, কয় পারা কোরআনটা? 30 পারা কোরআন আছেন কি ভাই? 30 পারা কোরআন আছে বাবারা ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার। 30 জনের কাছে 1000 করে নিয়ে দোয়া করবো ইনশাআল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আসুন বাবারা ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার, আল্লাহুম্মা আমিন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। কোনঠে বাড়ি? নাসিম আনসারী। মাশাআল্লাহ, ছোট ছোট বন্ধুগুলা দিল আল্লাহুম্মা আমিন সুবহানাল্লাহ। 600 টাকা দিল সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইজান 500 টাকা দিল, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আমি 30 পারা কোরআনের হাদিয়া নাজরানা মনে করেন 1000 করে আপনাদের কাছে হাত বাড়িয়ে বাবার নামে মায়ের নামে ছেলের জন্য সুবহানাল্লাহ। আছেন কোন ভাই কোন বন্ধু আমার, ও আমার মা বোন খালারা মা, তোমরা 1000 করে মা 15 জন পাঠিয়ে দাও মা, 15,000 টাকা মা, আল্লাহুম্মা আমিন সুবহানাল্লাহ। পুলিশে রাতে মা ফাতেমা শির রাখিয়া, কোথায় বাড়ি? গ্রাম বাড়ি। আরে মুমিন আনসারি দেখেন কত নাম আছে সুবহানাল্লাহ। সুবহান আনসারি সাহেব 1000 টাকা দিয়ে দিল। 30 কলম ছিলাম, 1 কলম পেলাম ইনশাআল্লাহ তাআলা। একটা কলম পেলাম ভাইয়া আমার বন্ধুরা আমার বাবারা আমার সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। বাবার নামে মায়ের নামে ছেলের জন্য 1000 করে 30 কলম দিতে হবে আপনাদেরকে, তারপরে একসঙ্গে দোয়া করে দেব আল্লাহুম্মা আমিন। পুলিশের রাতে মা ফাতেমা শির রাখিয়া আছে, আরে মাফ করে দে মোর বাবার উম্মতি সুবহানাল্লাহ। 30 কলম ছিলাম গো, এত বড় প্যান্ডেল, এত বড় লোক, ইনশাআল্লাহ 1000 করে দিলে। কোথায় বাড়ি? এখানে সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। 2 কলম এসে গেল ভাই আমার বন্ধুরা আমার। এইভাবে করে যদি এসে যায় কাতরা কাতরা দাঁড়িয়ে সওয়াব ইনশাআল্লাহ তাআলা 1000 করে 30 কলম চেলাম ইনশাআল্লাহ তাআলা। আসুন ভাই বন্ধু আমার বাবারা, আমি পবিত্র কোরআন পাকের আয়াত পড়েছি, বিশ্বের নবী আকা কাকে বলা হয়? নবী না হলে কি হবে আজকে যে নবীর মাহফিলে বসে আছি আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা। अब जिक्र नबी होगा खामोश व दीवानी, बरसेगी यहाँ रहमत किस किस पे खुदा जाने सुभान अल्लाह। কত আছে? 650। ঠিক আছে, 650 টাকা আমার ভাই দিয়েছেন ইনশাআল্লাহ। যা ছিল তাই ঝেড়ে দিয়ে দিয়েছেন ইনশাআল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন। দানকে আল্লাহ তুমি সদরে কবুল করে নাও। একটা কলম পেলেন না আমার মার কাছে কারো 1000 টাকা, হে আল্লাহুম্মা আমিন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহুম্মা আমিন। একজন মার কাছে পেলাম না, একজন বোনের কাছে পেলাম না ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। বিশ্বের নবী আকা দিদারে মুস্তাফা মামিনাল্লাহ আল্লাহ ইলমে গায়বের সংবাদদাতা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লামে ফাতেমার যখন 14 বছর বয়স, বহু ছেলে আসলো, ঘটক আসলো নবীর দরবারে, বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ফাতেমাকে আপনাকে আপনি দান করে দেন। বলছে আমার ফাতেমা যার বাড়িতে আছে তার বাড়িতে আপসে আপ পৌঁছে যাবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, জোর সে বলিয়ে না জি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। এত বলি লোক 1000 করে টাকা চেলাম সুবহানাল্লাহ। 2 কলম এসেছে, 3 কলম আর 27টা কলম হলে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত সুবহানাল্লাহ। জান আমার মা বোনরা দিবে, এদের মন বড় আছে ইনশাআল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুবহানাল্লাহ। তো নবীকে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার মেয়েকে আবু বকর সিদ্দিক গেল সুবহানাল্লাহ। আবু বকর সিদ্দিক বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার ফাতেমাকে আমাকে কর্ণপাত করে দেন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে। কোথায় বাড়ি? রাজু মাস্টার সাহেব 1000 টাকা 4 কলম হয়ে গেল। ও রব্বুল আলামিন দানকে আল্লাহ তুমি সদরে কবুল করে নাও।
আমিন আমিন আল্লাহ দোয়া কবুল করো হে রব্বুল আলামিন বাহক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। 4 কলম এসে গেল বাবারা, আর 26টি কলম যদি এসে যায় তাহলে 30 কলম হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ রব্বুল আলামিন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আসুন ভাই ইনশাআল্লাহ তাআলা বাবার নামে মায়ের নামে ছেলের জন্য যারা কবরে শুয়ে আছেন তাদের জন্য সদকায়ে জারিয়া করুন, যে কাল কিয়ামত অবধি সওয়াব পেতে থাকবেন। একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। নবী আমার মুস্তাফা বললেন, হে আবু বকর সিদ্দিক দাঁড়াও দাঁড়াও। আলী কিছুক্ষণ পরে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ফাতিমার বয়স কত বলো? 14 বছরে আপ হয়ে গেছেন। ও নবী গো, আপনার ফাতিমাকে আমার হাতে কর্ণপাত করে দেন। একবার জোরে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার ফাতেমাকে কর্ণপাত করে দেন। নবী আমার বলছেন, ফাতেমা, ও বেটি ফাতেমা শুনে নাও শুনে নাও, তুমি আলীকে পছন্দ করো কিনা বলো? বলছে আব্বা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবী গো আপনি যাকে দিবেন আমি তাতেই খুশি হয়ে আছি বাবা, এতে আমার কোনো অমতের কোনো কারণ নয়। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম বলার পরে আলীকে বললেন, আলী তুমি কি চাও বলো? বলে নবী গো আমি চাই না কিছু, আপনার শুধু আমি দোয়া চাই। আপনি বিশ্বের নবী আকা মুস্তাফা, যদি আপনি দোয়া করে দেন এই দোয়া আল্লাহর দরবারে অতি তাড়াতাড়ি কবুল হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد। বিশ্ব নবী আকা দিদারে মুস্তাফা মা আমিনাল লাডলা তারিখে পাওয়া গেছেন। আল্লাহুম্মা আমিন। নবী আমার বলছেন, আলী তুমি কি চাও বলো? বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমার জন্য হাত তুলে দোয়া করে দেন। মজিবুর আনসারী 2000 রুপিয়া। मरहूम আনসারী সাহেব, মজিবুর আনসারী মরহুম, উনি 2000 টাকা দান করেছে এই পবিত্র জালসাতে। হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, দানকে তুমি আল্লাহ সদরে কবুল করে নাও। একবার জোরে বলুন আমিন, জোরে বলুন আমিন। তো নবী আমার মুস্তাফা আমার বললেন, আলী শুনে নাও, আমার ফাতেমার বয়স 14 বছর বয়সে 5 কলম হয়ে গেল ইনশাআল্লাহ তাআলা। 5 কলম হয়ে গেছে। দেন হুজুর। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। কোথায় বাড়ি আপনার? খেরাবাড়ি। নিজামউদ্দিন সাহেব 500 টাকা দিয়েছে এই পবিত্র জালসাতে। ঠিক আছে মাশাআল্লাহ। বিবির নামে, বিবি দুনিয়া ছেড়ে কবরে শুয়ে আছেন, ওনার নামে দিয়েছেন মরহুম জিয়া নামে 2500 টাকা দিয়েছে, তার নামে একটু হালকা করে দোয়া করা হোক। আল্লাহুম্মা। হুজুর পীর সাহেব বসে আছেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা শাফিয়ানা নবিয়ানা বারিক ওয়া সাল্লিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাতুম সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। এ আল্লাহ জিয়া 2500 টাকা আল্লাহ মাদ্রাসার নামে দান করেছেন। বাবারা ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার উলমায়ে কেরাম হাত তুলেছে। আল্লাহ তুমি সদরে দোয়াকে কবুল করে নাও। আমিন। বাহক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম বললেন, ও মা ফাতেমা শুনে নাও, শুনে নাও মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তুমি আলীকে পছন্দ করো কিনা? আল্লাহুম্মা আমিন। আব্বা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমার ফাতেমা আমি তাতে খুশি রাজি আছি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। बैठो, दस्तरबंदी बच चलूंगा। बैठो आगे बैठो, आगे बैठो, बैठो आगे बैठो। এই দেখুন দস্তারবন্দির ছেলেরা হুফাজ মাথায় যাদের, আরে সামনে आओ না, बाद में ठीक है माशाअल्लाह। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম আজ আমনে বললেন, বলছে আব্বা আমাকে তো নিকাহ দিবেন, তো নিকাহটা কে পড়াবে আমাকে? এই আল্লাহ নবী বললেন, ও মা ফাতেমা তুজোরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ও বেটি আমি ফাতেমা রাসূলুল্লাহ বলছে আমি নিকাহ পড়াবো। একবার জোর সে বলিয়ে সুবহানাল্লাহ। দয়ার রাসূল আমার বললেন, মা ফাতেমা শুনে নাও, শুনে নাও। বুঝে বাবা যখন তুমি নিকাহ পড়াবে, যখন আমাকে বাড়ি থেকে বিদায় দিবে,
তুমি আমাকে হাত তুলে দোয়া করে দিবে। সুবহানাল্লাহ। আরে বাবারা মারা বেটা বেটির জন্য কি না চাই ভাইরা, চাই না কি না কি গো? আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম বলে দিলেন যাও। নেকার পরে যখন বিদায় দিবেন আমার নবী মুস্তাফা উজু বানিয়ে নিলেন, উজুর পানি কিছু হাতে লাগিয়ে নিয়ে ফাতেমার মাথায় বুলিয়ে দিলেন। বুলিয়ে দিবার পরে আলী আওয়াজ দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ গো। ফাতেমার মাথায় দোয়া করে দিলেন, ও নবী একবার আমার মাথায় আপনি দোয়া করে দেন। সুবহানাল্লাহ। নবী আমার দোয়া দিবার পরে আল্লাহুম্মা আমিন বাড়ি থেকে রওনা করে দিলেন। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম। দিনাজপুরে একটা সিস্টেম আছে, আমাদের দিনাজপুরে একটা সিস্টেম আছে, যদি ছেলে মেয়েকে বিবাহ দেওয়া হয়, যখন বিবাহ দিয়ে দেয় তখন শাশুড়ি কি করে, জামাইয়ের হাত ধরে নিয়ে মেয়ের হাত ধরে মিলন করে দেয় যে আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিলাম। জোরে বলুন, আর জোরে বলুন না। শাশুড়ি কি করে বেটির হাত ধরে নিয়ে জামাইকে তুলে দেয়, বাবা আমি তোমাকে আজ থেকে আমার মেয়েকে দান করে দিলাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বেটিকে বলে বেটি তুমি স্বামীর কথা মানবে, স্বামীর কথা নারাজ হবে না, যা তোমাকে বলবে তুমি মেনে নিবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। মালদাতে আছে কিনা বলতে পারছি না, কিন্তু আমাদের উত্তর দিনাজপুরে সিস্টেম আছে হযরত, ইনশাআল্লাহ রব্বুল আলামিন। তো নবী আমার বলছে আমি ফাতেমার হাত ধরে আলীর হাতে গুছিয়ে দিলাম আর মাথায় দিয়ে আমি একটু দোয়া করে দিলাম, যাও। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম তারিখে পাওয়া গেছে বন্ধুরা আমার, নবী আমার ফাতেমার বাড়িতে ডেলি হেঁটে হেঁটে ফাতেমাকে দেখতে যেতেন, ডেলি ফাতেমাকে দেখতে যেতেন। ফাতেমা একদিন বলল আব্বা ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি ডেলি হেঁটে আসেন তো কষ্ট হয় বাবা, তোমার পাশে একটা বাড়ি আছে ওখানে আমাকে বাড়ি বানিয়ে দেন। নবী আমার বললেন মা ফাতেমা শুনে নাও, আমি নবী মুস্তাফা কিভাবে বলবো মা, আমার মতো কথা হবে না মা, আমি বলতে পারি না মা। ওই কথার আওয়াজটি ওই লোকটার বাড়ি গেল, উনি আওয়াজ পেলেন নবীর দরবারে চলে আসলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনার ফাতেমাকে আলী আমার বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেন। জোরে বলুন পৌঁছে দেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী গো। যেমনি আওয়াজ দিয়ে বললেন, বলছে বেটি ফাতেমা চলো চলো, আলী চলো, ওই বাড়ি তোমাকে যেতে হবে যেই বাড়ির কথা তুমি বলেছিলা। আসার পরে একদিন গেল, 2 দিন গেল, 1 মাস গেল, 2 মাস গেল, 3 মাস গেল, 6 মাসের মাথায় দেখা গেল আল্লাহু আকবার ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার আল্লাহু আকবার 6 মাসের একটা সুন্দর বেটা পয়দা হলেন। জোরে বলুন, জোরসে বলিয়ে আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। ওনার যে একজন কেরানি ছিল, দেখার পরে দৌড়াতে দৌড়াতে নবীর দরবারে গেল। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবী তো আমার জানে ইলমে গায়বের সংবাদদাতা, নবী আমার নূর আহমদ আজল ही सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल तो मदीने में है। जोर से बोलिए नूर अहमद आजल ही सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल तो मदीने में है। हश्र की गर्मी से क्यों डरते हो, हौज़े कौसर है मदीने में मदीने में। আল্লাহ নবী তো ইলমে গায়বের সংবাদদাতা, নবী তখন বলছে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। হে মা ফাতেমা শুনে নাও, বলছে আপনার ফাতেমার একটা সুন্দর বেটা পয়দা হয়েছে। বলছে কিরকম হয়েছে? বলছে এই কোমর থেকে উপরে মনে হয় আপনার মতো নুরানি চেহারা হয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ক্ষণেক্ষণ পর আমার নবী মুস্তাফা চলে গেল ফাতেমার বাড়িতে। যেমনি ফাতেমার বাড়িতে গেল, আমার ভাষা বুঝতে পারছেন কিনা আপনারা ভাই? একটু বলেন তো হাত উঠে ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমার দরওয়াজা আওয়াজ দিল, ও মা ফাতেমা, ও মা ফাতেমা। ফাতেমা আওয়াজের জবাব দিলেন আব্বা ইয়া রাসূলুল্লাহ। জোরে বলুন আব্বা ইয়া রাসূলুল্লাহ। বলছে মা ফাতেমা বলো। বলছে আব্বা গো বাড়িতে আপনি কদম রেখে দেন। যেমনি আমার নবী মুস্তাফা বাড়িতে কদম রাখলেন,
তো নবী আমার বলল, মা ফাতেমা বলো তোমার বাচ্চার কানে আজান হয়েছে কিনা বলো। বলছে, আব্বা গো ইয়া রাসূলুল্লাহ, আজান হয়নি, তাকবীর হয়নি। নবী আমার মুস্তাফা আমার ডান কানে আজান দিল, বাম কানে তাকবীর দিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। বলছে, আব্বা এর নাম করে রাখা হবে, সুন্নত দেওয়া হবে। নবী আমার বলছে, মা আজকে হবে না মা, আমি রাসূলুল্লাহ বলছি মা 7 দিন পরে আসবো মা, তার নাম নির্ধারিত করা হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আমার মাদ্রাসা রায়গঞ্জে আছে দারুল উলুম হুসেনিয়া সুফিয়া ফैजान-ए रज़ा। एक बार जोर से बोलिए, तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। दारुल उलूम হুসেনিয়া সুফিয়া ফैजान-ए रज़ा। আমার মাদ্রাসায় 120টা ছেলে আছে, 6 জন স্টাফ আছে মাদ্রাসায়, আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি আজমির শরীফে আমাদের কতগুলা লোক থাকে এলাকার আমাদের, তা আমি সেদিন ফোন করলাম, ভাই আপনারা আজমির শরীফে আছেন, কতগুলি ছেলে আমাদের মাদ্রাসা অসাহীন গরিব আছে। গরিব বুঝেন কিনা ভাই? অসাহীন গরিব আছে, ঠান্ডার দিন কিছু কম্বল পাঠিয়ে দিতে হবে হযরত। তো ওনারা বলছে, মাওলানা সাহেব কয়টা কম্বল লাগবে? তাই বলি, ভাই বলতে পারবো না কয়টা লাগবে, আপনারা নিজে খবর করে নেবেন, মাদ্রাসা আপনাদেরই, কয়টা লাগবে না লাগবে ঠিক আমাদের যে কেসিয়ার সাহেব আছে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবেন। তো বলছে, ইনশাআল্লাহ আমরা কম্বল পাঠিয়ে দেব আপনার পাঞ্জাব থেকে, পাঞ্জাব থেকে কম্বল পাঠিয়ে দিব। আর জানেন যারা মাদ্রাসায় থাকে, নিজামি মাদ্রাসায় কত কষ্ট করে থাকে ছেলেরা, একবার আপনি যদি ইনকোয়ারি করেন মাদ্রাসায় গিয়ে দেখতে পারবেন একটা কামরাতে কমসে কম 20টা ছেলে শুয়ে থাকে, থাকে না? থাকে 20টা ছেলে শুয়ে থাকে, 10টা ছেলে শুয়ে থাকে। দেখবেন কারো ঢাকা নাই তো গুদরি নাই, কারো গুদরি নাই তো কম্বল নাই, তারা ওইভাবে শুয়ে থাকে যারা অসাহীন। আল্লাহু আকবার সুবহানাল্লাহ। তাদের কি খাওয়া হয় জানেন? আপনি যখন জাগিরাতে হয়, জাগিরাতে যারা ভালো জাগিরাতের মা আছে বাবা আছে, ওরা কিন্তু সুন্দর করে খাওয়া দেয়। আর সবাই তো এক হয় না হুজুর, সবাই তো এক হয় না, কারো কি করে দিলেই হলো, শুধু বাসি হোক ঠান্ডা হোক গরম হোক দিয়ে দিল, ওই খেয়ে তখন ছেলেরা যাপন করে কিনা বলুন তো? করে। তো আমি তাই বলতে চাই, আজকে এই দারুল উলুম মাদ্রাসাতে ইনশাআল্লাহ তাআলা হাফিজে হুফাজ হচ্ছে, ছেলেরা ঠান্ডার দিন আছে, আপনাদের কাছে 10টা কমসে কম্বলের দাম 500 করে টাকা নেওয়া হবে। আছেন কোন ভাই আমার, কোন বন্ধু আমার, কম্বলের দাম 500 করে এক একটা লোকের কাছে কোন ভাই আছেন এরকম? ইনশাআল্লাহ তাআলা 500 করে একটা কম্বলের দাম, ছোট কম্বল। আছেন কোন ভাই আমার? ইনশাআল্লাহ তাআলা দেখে উঠেছেন তো ইনশাআল্লাহ রাব্বুল আলামিন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। একটা কম্বল করে দিয়ে দেন, মনে ভাবে না আমার ছেলে ওটা, আমার বেটা মনে করবেন। 2টো কম্বলের দাম দেখেন, 2টো কম্বলের দাম দিয়ে দিল। আল্লাহুম্মা, আরে বুঝো না জি, 3টা কম্বলের দাম পেয়ে গেলাম। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। ও বাবা ভাই বন্ধুরা আমার, মারা আমার, বোনরা আমার, ছেলেরা, কতগুলো ছেলে আছে মাদ্রাসায়? 50টা ছেলে আছে, 50টা ছেলেকে দিতে হবে ইনশাআল্লাহ রাব্বুল আলামিন। 500 করে দিলে কমবে না ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার। একটা বাজার করতে গেলে 500 টাকা খরচা হয় কিনা বন্ধুরা ভাইরা আমার? সুবহানাল্লাহ। আসুন এই মাদ্রাসার ছেলের জন্য 50টা কম্বল 500 করে দাম। জান্নাতের দান কে দিবেন? কম্বল ইনশাআল্লাহ রাব্বুল আলামিন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। 3টা পেলাম জি, 3টা। আজাদ আনসারী একটা দিয়ে দিল। সুবহানাল্লাহ। 4টা হয়ে গেল বাবারা, বন্ধুরা ভাইয়েরা আমার। দেন না গো বন্ধু আমার, হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চেলাম আজকে কম্বলের জন্য। মাদ্রাসার বাচ্চারা ঢাকা নিবে ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। যতদিন ঢাকা নিয়ে থাকবে জান্নাতের হাওয়া খেতে থাকবেন আপনারা ইনশাআল্লাহ তাআলা। সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে। 5টা হয়ে গেল, 5টা হয়ে গেল, 5টা হয়ে গেল ইনশাআল্লাহ। আসুন একটা করে দেন,
সুবহানাল্লাহ। মুমিন পাড়া 500 বাড়ি আছে, 500 বাড়ি যদি এক একটা লোক 500 করে দেয় ইনশাআল্লাহ তাআলা কোনো ব্যাপার নয়। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। কি নাম? আসমাউল সাহেব। হয়ে গেল 7টা ইনশাআল্লাহ তাআলা। এ বেটি দেনা একটা কম্বলের দাম দে না রে মা, দে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা। 8টা কলম কম্বল হয়ে গেল, 8টা হয়ে গেল, 8টা হয়ে ইসমাইল আনসারী 9টা হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। 50টা চেয়েছি, 50টা ইনশাআল্লাহ। আজকে ভাগ্য পরীক্ষা ইসলামিক হচ্ছে। আল্লাহুম্মা আমিন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। চটচট করে দিয়ে দেন ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, বাবারা। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম বলে দিলেন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। 13টা হয়ে গেল কম্বল, 13-14টা হয়ে গেল কম্বল ইনশাআল্লাহ রাব্বুল আলামিন। মায়ের জন্য, ছেলের জন্য দান করেছে। 14টা কটা ভাই? শামসেদ আনসারী 14-15টা হয়ে গেল জি। আর 35টা দেন আমা, 500 টাকা দেন আগে, খালা দে। সুবহানাল্লাহ, দে বেটি ইনশাআল্লাহ রাব্বুল আলামিন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। রবিউল আনসারী একটা হয়ে গেল, 17টা। এই 18টা হয়ে গেল, 18টা কম্বল হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। 19টা হয়ে গেল। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। 19টা, 20টা হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আমার মা বোনরা একটাও দিল না গো। এটা কে দিল? 21টা হয়ে গেল, 21। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। 21টা দিয়ে দিল কম্বলের দাম। আর কয়টা জি? আর কয়টা লাগবে হযরত? সুবহানাল্লাহ। 29টা। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহ আমিন, আমিন। আল্লাহ দোয়া কবুল করো রাব্বুল আলামিন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। 21টা কম্বল হয়ে গেল। আর 29টা দিলে 50টা হয়ে যাবে। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। এই আপনার বারোডাঙ্গির মা বোন, মুমিন পাড়ার মা বোনটা একটাও পেলাম না কারো কাছে জি, যে নামটা পাঠিয়ে দিয়ে লিস্ট করে জি। আইয়ুব আনসারী সাহেব দিয়ে দিল। 23টা হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। 23 কলম হয়ে গেল, 23 কলম হয়ে গেল। বিশ্বনবী আকা দিদারে মুস্তাফা মামিনার লাডলা ফাতেমার কাছে গেল। হযরত ইমামে বাচ্চা পয়দা হয়েছে, ডান কানে আজান দিল, বাম কানে তাকবীর দিল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। দিবার পরে আল্লাহুম্মা আমিন। আগের মানুষরা বাচ্চা পয়দা হলে মনে হয় বাইরে আজান দিত, তাই না জি? আগের মানুষরা বাইরে আজান দিত। বাইরে আজান দিত কে? গ্রামে শয়তান যদি এসে যায় তো বাইরে আজান দেয়। শামিউল আনসারী একটা দিল, 24 কলম হয়ে গেল। 24। ওয়ারিস সাহেব 1 কলম, 25 কলম হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। আর কটা জি? আর কটা বলেন না জি? আর 25টা গো। আর 25টা ইনশাআল্লাহ। 25টা কম্বল হলে 50টা ছেলের কম্বল হয়ে যাবে। ছেলেরা উঠবে, আপনি জান্নাতের হাওয়া খেতে থাকবেন। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মৃত্যুর পরে আপনার সওয়াবুনি পেতে থাকবে, জারি থাকবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। কালিম আনসারী একটা, 26টা হয়ে গেল। আর কয়টা জি? আর 24টা গো ভাই, দেন না জি? না না দেন ইনশাআল্লাহ তাআলা দিবে। আয়ে নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। এই 27টা। সেনাউল সাহেব উনি আনসারী, আনসারী সবকে আনসারী নাকি? আনসারী মুহাজিরিন মক্কায় ছিল, তাদের মর্যাদা বড় আছে ইনশাআল্লাহ তাআলা। यादे मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। मेरे कबली वाले का घर तो है मदीने में, हम अगर ओ रहते हैं मोमिनों के सीने में। सुभान अल्लाह। 27টা হয়ে গেছে, 27টা হয়ে গেল। আলিম আনসারী 28টা হয়ে গেল। 28টা কম্বলের দাম হয়ে গেল। 28টা কম্বলের দাম দিয়ে দিল। 28টা বাচ্চাকে দান করলেন। সুবহান। এই দেখেন পিছনে, এই মাওলানা সাহেব, হ্যাঁ গোলাম রসুল 29 হয়ে গেল। গোলাম, এই বেটি, ও বেটি, আরে বেটি কি নাম? নাম কি? আনতাসুল আনসার। 30টা হয়ে গেল। 30
33 हो गया है, 30 हो गया इंशाल्लाह ताला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। আর 20টা লাগবে, 20টা আর 20টা কম্বল 20টা ছেলেকে, তালিব ইলমকে, মেহমানে রাসূলদেরকে শোয়ায় ঢাকা দিবেন। ঠান্ডার দিন তারা কষ্ট পাবে না, ওরা কষ্ট পাবে না, তো আপনারা জান্নাতের হাওয়া খেতে থাকবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। 33টা হয়ে গেল। এই মা বোনরা দিল, আল্লাহুম্মা আমিন। আমার মা বোনরা আল্লাহ 3টা কম্বলের দাম দিয়ে দিল, 3টা বেটাকে সাজিয়ে দিল কম্বল দিয়ে, আল্লাহুম্মা আমিন। 33 কলম হয়ে গেল। আর কয়টা গো, আর কয়টা লাগবে হযরত? 33 हो गया। আর 18টা দিলে হয়ে যাবে 17টা, আর 17টা দিলে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। 17টা বাচ্চাকে সাজিয়ে দেন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা সাফিয়ানা নবিয়ানা বারিক ওয়া সাল্লিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামা। রাজু আনসারী হয়ে গেল, 34টা হয়ে গেল। আর কটা জি? আর 16টা। আর 16টা হলে হয়ে যাবে। 16টা ছেলেকে সাজিয়ে দেন কম্বল দিয়ে। আল্লাহ, বাবা কারো মারা গেছে, মা মারা গেছে, ছেলে মারা গেছে, মা তোমরা 3টা কলম পাঠিয়ে দিলে মা, আর 2টা কলম পাঠিয়ে দাও মা, বাবার নামে মায়ের নামে, ছেলের জন্য ইনশাআল্লাহ তাআলা। একটা গাজাল পড়বো, একবার জোরে বলুন। সারে ইসলাম बैठे हैं, हम बांग्ला शायर पढ़ेंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। মায়ের দিলে তে ব্যথা কখনো দিও না, কখনো দিও না। মায়ের দিলে তে ব্যথা কখনো দিও না, কখনো দিও না। আর দুঃখে দুঃখিনী রবি। এই চাদর, ए चादर, अब इधर आइए ना, अब इधर आइए ना, बाद में उठाएंगे, अब इधर आइए। मायर दिले ते ব্যথা কখনো দিও না, কখনো দিও না। মায়ের মতো এত আপন কেউ তো আর হবে না। একবার বলিয়ে না ঝুম के সুবহানাল্লাহ। মায়ের মতো এত আপন কেউ তো আর হবে না। মায়ের দিলে তে ব্যথা কখনো দিও না। মায়ের জন্য কেউ দিয়ে দেন একটা, মায়ের জন্য দেন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। কি নাম? নাম কি গো? মতুর আনসারী দিয়ে দিল, আল্লাহুম্মা আমিন। 36টা হয়ে গেল বন্ধুরা, ভাইরা আমার। আর 14টা দিলে হয়ে যাবে, 13টা দিলে 50টা হয়ে যাবে। মার জন্য, বাবার জন্য। এই দেখেন দিল বাবার জন্য, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। 37টা হয়ে গেল, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আর মার জন্য মকিম আনসারী দান করলো। এদিকে আসেন তো বাবা আপনি। এ মকিম আনসারী সাহেব, একটা কথা বলবো আপনাকে, মুখটা উঁচা করেন একটু, আমার দিকে দেখেন, মুখটা খুব ভালো আছে ইনশাআল্লাহ তাআলা। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ তাআলা। আপনাকে দাড়ি রাখতে হবে, ঠিক আছে? নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আর 12টা কলম দিয়ে দেন ইনশাআল্লাহ। আর 12টা কলম দিলে ইনশাআল্লাহ 50টা ছেলে কম্বল সাজিয়ে দিবেন আপনারা। মুমিন পাড়ার ভাই আমার, বন্ধুরা আমার, আর হে ডাঙ্গার মালদার মুসলমান মুমিন পাড়া, নিজের ছেলে মনের কম্বল আপনি উড়াবেন বাচ্চাদেরকে। আর 12টা কলম দিয়ে দেন ইনশাআল্লাহ। কারো মা মারা গেছে, বাবা মারা গেছে, হাত তুলে আজকে একসঙ্গে আমি দোয়া করবো ইনশাআল্লাহ। আছেন কোন বাবা? আর 12টা কলম ইনশাআল্লাহ। কারো ছেলে হারিয়ে গেছে, কবরে শুয়ে আছে, সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর। আইয়ুব আনসারী সাহেব, তাহলে আর 11টা লাগবে, 11টা কলম দিয়ে দেন। হাজি আলহাজ সম্মাদ আনসারী সাহেব 5টা, 5 গো দিয়া। আচ্ছা, হাজি আনসারী সাহেব কোথায় আছে গো ভাইজান? হাজি আলহাজ সাহেব কোথায় আছেন? সমাদ আনসারী সাহেব একটু আসুন তো, হাত মেলাবো আপনার সঙ্গে জি। আমি রমজান আলী ইনশাআল্লাহ রেজবি সাহেব আসছি, আসেন একটু হাত মেলাবো। 5টা কলম দিয়ে দিল, সুবহানাল্লাহ। 5টা ছেলেকে কম্বল পড়িয়ে দিবে, ওনার সঙ্গে একটু হাত মিলিয়ে কথা বলবো। সুবহান। রাহুল আনসারী কয়টা?
একটা দিল আসছে হাজি সাহেব আসতেছে কোথায় আছে হাজি সাহেব আল্লাহুম্মা আমিন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আর 6টা কলম দিলে হয়ে যাবে 50 কলম সুবহানাল্লাহ বাবার নামে মায়ের নামে ছেলের জন্য দিয়ে দিল আল্লাহুম্মা আমিন মায়ের দিলে তে ব্যথা কখনো দিও না কখনো দিও না মায়ের মতো এত আপন কেউ তো আর হবে না একবার বলিয়ে না झूम के बोली या रसूल अल्लाह मायर दिले ते ব্যথা কখনো দিও না হাজী সাহেব আসলো হাজী সাহেব আনসারী কোথায় আছে আসলো কি হাজী সাহেব आसेन একটু इंशाअल्लाह ताला हाँ माँ को तकलीफ मत देना हाँ सुनिए हम समझा देंगे आपको इंशाल्लाह कोई बात नहीं सुभान अल्लाह मायर पाको दो मेरे नीचे जन्नतेर ठिकाना झूम के बोलिए मायर पाको दो मेरे नीचे जन्नतेर ठिकाना माँ जननीर दुआ जार ओई लेगे जाबे केलो भाई भाई हमार सुभान नारे तकबीर नारे रिसालात যিনি মদিনা মক্কাতে সরজমিনে দর্শন করে এসেছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হতে পারে নারে তাকবীর নারে রিসালাত এটা দাঁড়ান এটা দোয়া করে দিবেন দাঁড়ান নারে তাকবীর নারে রিসালাত नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ान आला हजरत फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना उलमाए अहले सुन्नत हजरात मोहब्बत के साथ आप हजरात बैठ जाए। बड़ी शादमानी के साथ ये ऐलान किया जाता है कि एक अजीम स्पीकर एक अजीम दानिश्वर एक अजीम ख़तीब एक अजीम रहनुमा मुफक्किर इस्लाम खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया नाशिर मसलके आला हजरत आशिक हुजूर ताजुश्शरिया हजरतुल्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। मैं तमाम तर भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अपनी जगह को कब्जा और कैप्चर कर लीजिए। हो सकता है कि आपको जगह मिले या ना मिले, इसलिए अपनी जगह को कब्जा और कैप्चर कर लीजिए। बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ फरमाएं। माशाअल्लाह बोलिए अल्लाहुम्मा पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना लगा दीजिए ना वला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद हुजूर चले आसছে ইনশাআল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রধান অতিথি প্রধান বক্তা ইনশাআল্লাহ এমপি থেকে চলে আসছে আজকে ইনশাআল্লাহ আর 5টা কলম বাকি আছে জি 5টা কম্বল নিব তারপরে আমার বক্তব্য ইতি শেষ করব আমি আর 5টা কলম দিয়ে দেন বাবা মায়ের জন্য ইনশাআল্লাহ তাআলা আলহামদুলিল্লাহ আছেন কোন ভাই কোন বন্ধু কোন বাবা আমার ইনশাআল্লাহ আর 5টা কম্বল 5টা ছেলেকে ইনশাআল্লাহ আছেন কোন ভাই কোন বন্ধু আমার দোয়াটা করব ইনশাআল্লাহ নারে তাকবীর নারে রিসালাত সুবহানাল্লাহ 5টা কলম গো না আর 5টা কলম কোন ভাই কোন বন্ধু আমার কোন বাবা আমার इसको लगाइए नारे तकबीर नारे रिसालत मसला के आला हजरत फैजान आला हजरत मोमिन पारा बोले जिंदाबाद 5টা তাহলে হয়ে গেল কমপ্লিট 50 हो गया 50 আমি হাত বাড়িয়েছিলাম 50টা তালিব ইলম ছেলেকে 50টা কম্বলের টাকা আপনারা দান করলেন কি না জি করলেন ইনশাআল্লাহ রাব্বুল আলামিন
হাজরত করলো 5টা, লাস্টে আবার 2টো, তাহলে 51, 52টা হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদেরকে সঠিক রাস্তার চলার তৌফিক দান করুক এবং এই জালসাকে যেন আল্লাহ কামিয়াব করায়। আমিন। বহক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যে হুজুর আসছে, যে হুজুর বসে আছে আমার মাদ্রাসায়, আমি 23 জানুয়ারিতে হযরত को दावत की है इंशाल्लाह, रायगंज में इंशाल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। तो लास्टे যখন নামবো, নামবার আগে আরেকটা কথা বলে যায় আপনাদের কাছে, বলবো কি, ছোট্ট করে বলবো কি, একবার বলুন তো ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ। যেহেতু আপনারা 50টা ছেলেকে 50টা কম্বল দান করে দিলেন ইনশাআল্লাহ, তো 50টা ছেলেকে 50টা হাতের আপনাদের মোজা দিতে হবে ইনশাআল্লাহ ঠান্ডার দিনে। 100 করে টাকা, বেশি নয়, 100 করে। আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, 100 করে। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আসল ঝটঝট করে বাবারা, বন্ধুরা, ভাইবারা আমার 100 করে দিয়ে দেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। 1 কলম পেয়ে গেলাম, 2 কলম পেয়ে গেলাম। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আসুন, মায়ের দিলে তে ব্যথা কখনো দিও না, কখনো দিও না। মায়ের মতো এত আপন কেউ। আর 3 কলম হয়ে গেল, 4 কলম হয়ে গেল, 5 কলম হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই বাচ্চাটাকে 7, 8 কলম হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। 50টা ছেলেকে 50টা হাতের মোজা, ঠান্ডার সময় খুব ঠান্ডা। আল্লাহুম্মা আমিন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। 14 কলম হয়ে গেল, 14 কলম হলো। বন্ধুরা, ভাইরা আমার, মায়ের দিলে তে ব্যথা কখনো দিও না, কখনো দিও না। মায়ের মতো, এই দেখেন মারা সব বসে আছে আমার জান্নাতি মারা, একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মায়ের মতো এত আপন কেউ তো আর হবে না। মায়ের দিলে তে ব্যথা কখনো দিও না, কখনো দিও না। মায়ের পাক কদমের নিচে জান্নাতের ঠিকানা। মা জননীর দুয়া যার ওই লেগে যাবে, পাওয়া চাওয়া খোদা সব মিলিয়া দিবে। আরে মায়ের দুয়ার ওয়াসিলাতে কাবা ও মদিনা। বলিয়ে মায়ের দিলে তে ব্যথা কখনো দিও না, কখনো দিও না। আজকের মতো আমার ভাষাতে বলাতে যদি হয় ত্রুটি, আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা প্রার্থী। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি তো মনে করি ভাই মৌলানা হাফিজ কারি নৌসাদ, आपका नाम क्या है? আনসারী সাহেবের কমিটির অনুদান আছে এই মাদ্রাসায়, আর থাকবে ইনশাল্লাহ। মমিন পাড়ার প্রত্যেক ভাইরা এই মাদ্রাসার জন্য সহযোগিতা করবেন, মাদ্রাসাকে লেগে থাকবেন, যেন মাদ্রাসাটা ইনশাল্লাহ আরো উন্নতম হয় ইনশাআল্লাহ তাআলা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।